بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر گھر حسن بن گیا صدیق اکبر کا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ بے ایہم اقتدیتم و اہتدیتم، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں، اے عائشہ، کیا دنیا میں کوئی ایسا کام ہے جس کو اللہ کے رسول نے کیا ہو اور مجھ ابو بکر نے وہ کام نہ کیا ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہیں، اے ابو بکر، دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو اللہ کے رسول نے کیا ہو اور تم نے نہ کیا ہو۔ ہاں، ایک کام ایسا ہے جس کو میرے سرتاج نے انجام دیا، ابو بکر وہ کام تم نے نہیں کیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ بتاؤ کون سا ایسا کام ہے جس کو اللہ کے رسول نے کیا اور مجھ ابو بکر صدیق نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کے دن، ہر سوموار کو پیالے میں کھیر بنوایا کرتے تھے، بہت دور جنگل میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں کسی شخص کو کھلا کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ اے ابو بکر، یہ کام میرے سرتاج نے انجام دیا ہے، ابھی تک تم نے اس کام کو نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، سننے کے بعد کہتے، عائشہ، مجھے بھی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ پیر کا دن آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے میں کھیر بنواتے ہیں، بنوانے کے بعد گھر سے باہر لے کر کے چلتے ہیں۔ یار غار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہے۔ ابو بکر صدیق دیوانہ وار چل رہے، مستانہ وار چل رہے، فرزانہ وار چل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق سرکار کی سنت کو ادا کرنے کے لیے بہت دور جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میری مدد کیجیے۔ آواز آتی، ابو بکر، اگر تمہیں میری سنت پر عمل کرنا ہے تو تمہیں اور جنگل میں بھی پیدل چلنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز کو سنا، پھر چلنے لگتے ہیں۔ چلتے چلتے بہت دور جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک درخت کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے ایک نابینا بیٹھا ہے، جو کانوں سے سن نہیں سکتا ہے، منہ سے بول نہیں سکتا ہے، ہاتھوں سے کام و کاج نہیں کر سکتا ہے، پیروں سے چل نہیں سکتا ہے، سارا جسم اس کا زخموں سے چور چور ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب اس کو دیکھا، سمجھ جاتے ہیں یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ کے رسول کھلانے کے لیے آیا کرتے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے پیالہ رکھ دیتے ہیں، اپنی انگلی پر کھیر کو رکھتے ہیں، اس کے منہ میں رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ شخص اشارتاً کہتا، ابو بکر،
मेरे मुंह में इतने जख्म हैं कि मैं आपकी उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आए शख्स ये बता, जब आकाए करीम आया करते थे तुझे तुझे कैसे खिलाया करते थे? वो शख्स कहता, सुनिए, जब आकाए करीम आया करते थे वो अपनी उंगली पे नहीं बल्कि अपनी जबान पे रखा करते थे, अपनी जबान को मेरे मुंह में रख दिया करते थे। जब मैं पेट भर के खा लिया करता था, मैं पेट भर के खा लिया करता था, फिर वो यहां से चले जाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आए शख्स सुन ले, मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने खीर को अपनी जबान पे रखा, रखने के बाद अपनी जबान उस शख्स के मुंह में रखते हैं, उसे पेट भर के खिला देते हैं। खिलाने के बाद चंद कदम आगे बढ़ते हैं, आवाज आती है, ए अबू बकर सिद्दीक सुन ले, जा तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जा मैं भी तुझसे राजी हो गया हूं, मेरा परवरदिगार भी तुझसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। कितनी मोहब्बत आकाए करीम से फरमाते थे। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्तरी दी, अंगूठी दी। देने के बाद फरमाया, अबू बकर जाओ, इस अंगूठी पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा के आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो अंगुश्तरी ले ली और लेने के पास नक्काश के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, इसके अंगूठी के ऊपर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लिखवाया। लिखवाने के बाद चंद कदम आगे बड़े इश्क ने जवाब दिया, है अबू बकर, सिर्फ अल्लाह का नाम है, मोहम्मद का नाम नहीं है। हजरत अबू बकर फिर नक्काश के पास गए। जाने के बाद कहते, नीचे लिख दो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नक्काश ने नीचे लिख दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक वो अंगूठी लेकर के चल दिए। चंद कदम आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, उसके नीचे लिखा है सिद्दीक अतीकुल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अंगूठी लेकर के नबी की बारगाह में पहुंचे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर वो अंगूठी रखी। अल्लाह के रसूल ने देखा। देखने के बाद कहते, अबू बकर, दो नामों का इजाफा क्यों है? मैंने सिर्फ तुमसे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने के लिए कहा था, इसमें दो नामों का इजाफा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा है, सिद्दीक अतीकुल्लाह भी लिखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना। सुनने के बाद खामोश हो गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आपकी मर्जी से लिखा गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मेरी मर्जी से लिखा गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश हो जाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया। हजरत जिब्रील अमीन से सिदरतुल मुंतहा से सरकार की बारगाह में आते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अंगूठी पर आपकी मर्जी से लिखा गया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक की मर्जी से लिखा गया है, सिद्दीक अतीकुल्लाह ये खुदा की मर्जी से लिखा गया है। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आराम कर रही हैं। चांदनी निकली हुई है, सितारे झिलमिला रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा की नजर तारों पर पड़ी। कहती, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरताज, क्या किसी की नेकियां आसमान के तारों के बराबर भी है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते फरमाते हैं, ऐ आयशा, हाँ, वो उमर है जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा शशोपंज में डूब गई। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम की इतनी नेकियां हैं आसमान में जितने तारे हैं। अर्श करती है, मेरे सरताज, जितने आसमान में तारे हैं इतनी नेकियां उमर फारूक आजम की हैं। आका ने फरमाया, हाँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरताज, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक की नेकियां किधर गई? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, आसमान में जितने तारे हैं इतनी सारी नेकियां उमर फारूक आजम की हैं, और जितने तारे हैं इतनी बड़ी एक नेकी अबू बकर सिद्दीक की है। सुभान अल्लाह। जितने आसमान में तारे हैं इतनी बड़ी एक नेकी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। क्या शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे तीन चीजें दुनिया में बहुत पसंद हैं। फरमाते, तीन चीजें मुझे बहुत पसंद हैं। पहली चीज ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पुनर्वार का दीदार करना, और दूसरी चीज ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल खर्च करना,
اور تیسری چیز یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم وقت ساتھ رہنا. سبحان اللہ. یہ شان ہے سرکار کے نائبین کی. تو سرکار کے نائبین سے سچی محبت کرتے رہو, سرکار کے نائبین سے سچا پیار کرتے رہو. انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے, مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ.